worth of, sir. This is 10 lakhs. They bought for 10 lakhs in Singapore, sir. Here it will cost around 15 lakhs. Yes, sir. Ventilator, sir. Most sophisticated ventilator. This is the Yes, sir. life saving. Sir. This is the pulse oximeter, 10 liters, sir. Once the patients get discharged from the hospital, they need for another 5 to 10 days, sir. But for this is also for the patients who are in the terminal illness, cancer, and other patients also. And we are expecting the second wave also, sir. Most And the cost of this there itself 10 lakhs, sir. Here it is 15 lakhs, sir. Most sophisticated. On-site, sir. And what we are doing, sir, and barcode, that is a barcode, sir. We have put barcode there. so that we will be able to track We can track who is using and who is using and when they will give us. And for transparency, this is also indicated to the donor. So that the donor also knows to whom it is given and how many days he has kept and when he is giving back. This is the barcode. Sitting in USA and Malaysia and Singapore, he also will Please, see, sir. This is a barcode, sir. You can track anytime. This is a 2 liters, 4 liters, 8 liters, whatever we can. The beauty of it is tracking. If he is a donor, he knows to whom it is given. Yes, thank you, sir. 3,000 IT kits so far we have distributed in Andhra Pradesh, sir. We have delivered to all the districts, sir. In this? This is one house. Yes, sir. This is a pulse oximeter, sir. And shaving kits, soaps, home quarantine patients, mask, everything, sir. Yes, sir. Model kits, sir. I will tell Vijay Ramaraju that all this will be given to. This mainly ventilator, sir. This will be in the. Okay, others will also come. Others already came, sir. This tomorrow we are getting, sir. Okay. In our fight against COVID, the state government is putting all its efforts in fighting against the COVID. Last 2 months and since last year, March also, we have seen how the government of Andhra Pradesh has fought against COVID. And in this, help from all quarters have been welcomed by the government of Andhra Pradesh. Many NGOs, many volunteer organizations, philanthropist organizations have come to the aid of government of AP. In this, I thank Singapore Red Cross Society for providing 100 oxygen concentrators and 20 ventilators, which is almost 3 crores of worth. This is a very good gesture from the Singapore Red Cross Society. There are other people who are also lined up to help the government of Andhra Pradesh in giving some hardware, some ventilators, some oxygen concentrators, some pulse oximeters, etc., kits, home kits, in our constant fight against the COVID. You have all seen how the government of AP has been going out of its way, not only to fight the disease, to fight the infection, but also to give succor to the people who are coming to coming for treatment and when they go back after the treatment. The government of AP has made lots of efforts, and our department, health department, our frontline workers, everybody has given dedicated service for this, to this end. The government of AP is also having plans to ensure that any future waves which come again, we are fully prepared to fight that. And vaccination drive in that regard, augmentation of health resources, oxygen beds, ICU, the oxygen supply chain, everything is being looked into in a very, very comprehensive manner, so that we are always prepared for any kind of onslaught again we face from coronavirus. So in this regard, again, I thank you, sir. I thank you very much. NRIs అమెరికాలో, మలేషియాలో, సింగపూర్లో వేరే వేరే ప్రాంతం నుంచి ఈ యొక్క యుద్ధంలో మనము సహాయం చేయడానికి ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితుల్లో మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ అమెరికాలో, మలేషియాలో, సింగపూర్లో వేరే వేరే దేశాల నుంచి ఈ మన రాష్ట్రానికి ఇటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కావచ్చు, మెడిసిన్ కిట్స్ కావచ్చు, ఇటువంటి కొన్ని సామగ్రిలు మనకి ఇచ్చారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ స్టేట్ బ్రాంచ్ చైర్మన్ గారు డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డి గారు, నేను జనరల్ సెక్రటరీగా మన స్టేట్ బ్రాంచ్కి మా స్టేట్ బ్రాంచ్ తరఫున ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని
వారు అమూల్యమైన సందేశాలు ఇచ్చి వారు ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని ఈ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు మా అందరికీ ఇటువంటి ఉత్సాహం ఇచ్చినందుకు చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ ఏఎన్ దాస్ గారికి నేను రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ స్టేట్ బ్రాంచ్ తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మన స్టేట్ క్రాస్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ స్టేట్ బ్రాంచు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఇటువంటి సమయంలో బయట ఎన్ఆర్ఐ నుంచి కావచ్చు, మన అందరూ సమష్టిగా కృషి చేసుకొని సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎన్జిఓస్ అందరూ సహకారం తీసుకొని ప్రభుత్వానికి సహకారం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము అని నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి మా చైర్మన్ గారు తరఫున, మా స్టేట్ బ్రాంచ్ తరఫున హామీ ఇస్తూ ఈ సందర్భంగా వారు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నందుకు వారికి మరి ఒకసారి వారిని కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మొదటి వేవ్లో చాలా సమర్థవంతంగా సేవలు అందించాం. అలాగే రెండవ దశలో మరి ప్రతి జిల్లాలో కూడా రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లోని 18 బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో ఆక్సిజన్ బ్యాంకులు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్ బాధితులకి చాలా పెద్ద ఎత్తున సహాయ సహకారాలు నిర్వహిస్తూ ఉంది. దీనికి తోడుగా రెడ్ క్రాస్ కూడా ప్రభుత్వానికి బాసటగా నిలిచి మరింత మంది పేషెంట్లకి అన్ని రకాల సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో రెడ్ క్రాస్ సంస్థ మొదలుపెట్టిన ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు అసోసియేషన్లు అన్నీ కూడా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెడ్ క్రాస్కి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాయి. మరి రెడ్ క్రాస్ ఆక్సిజన్ బ్యాంకులకి మరి అమెరికాలోని నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ 85 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్లు విరాళంగా ఇచ్చింది. 1400 పల్స్ ఆక్సిమీటర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బాధితులకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సింగపూర్ రెడ్ క్రాస్ మరి రాష్ట్ర రెడ్ క్రాస్కి 100 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్లు, ఇవన్నీ కూడా 10 లీటర్ల కెపాసిటీ, చాలా చక్కగా మరి పేషెంట్లకు ఉపయోగపడే ఈ 10 లీటర్ల కెపాసిటీని అందించారు. అలాగే వెంటిలేటర్లు కూడా అత్యంత ఆధునికమైన వెంటిలేటర్స్, చాలా స్లిమ్గా చాలా చక్కగా ఇటువంటి వెంటిలేటర్స్ మరి చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. సింగపూర్ రెడ్ క్రాస్ 20 వెంటిలేటర్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేసింది. ఇవన్నీ కలిపి 3 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ యొక్క పరికరాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రెడ్ క్రాస్ సంస్థకు అందించడం చాలా సంతోషకరం. అలాగే తానా తెలుగు అసోసియేషన్ నార్త్ అమెరికా వారు 20,000 మెడిసిన్ కిట్స్ని ఇక్కడ రాష్ట్రంలోని బాధితులందరికీ అందించారు. అలాగే తెలుగు అసోసియేషన్ మలేషియా 5,000 మెడికల్ కిట్స్ని అందించారు. అలాగే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ వారు 300 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ని 2 రోజులు పంపిస్తున్నారు. దేశం మొత్తం మీద కూడా వాళ్ళు 2,000 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ని పంపిస్తున్నారు. ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున అనేక సంస్థలు ఈ కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మరి సహాయం చేయడం రావటం చాలా సంతోషకరము. అలాగే ఈరోజు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆదిత్యనాథ్ దాస్ గారు ఎంతో మరి చక్కగా సమయం కేటాయించి ఆ సింగపూర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపడానికి కూడా మీ వంతుగా మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయమంటే వారు ఈరోజు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు వారికి నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రెడ్ క్రాస్ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి బాసటగా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మరింత సేవలు అందిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీ పరీడా గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.